إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذرياته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأعلى سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب الأعلى سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد شيخ محمد بن عبد الكريم السلطان المدني سيد شيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد شيخ محمد الشولاني خصوصا إلى الإمام عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل العبر سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين سيد الشيخ محمد نووي بن عمر البنزلي وبأهل سنتنا المتصل إليه إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علي بن الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العلم السلف ورسول عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدل السلف إسماعيل بن عبد الله العدل سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المقدار سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقدس سيد الشيخ علي بن عبد الله الباقر سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحدد سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحمد سيدنا الحبيب أبي بكر بن سليم الصواب صاحب العنب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب الدرس سيدنا الحبيب رشيد بن أبي بكر العيد سيدنا الحبيب علي بن شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأقدس سيد الشيخ سيد الحبيب سيد الشيخ إلى روح سيدي ومرشدي ومغفر روح محمد سيدنا عبد الغني جميع مشايخنا ومشايخ أن الله الكريم يتغشه بالرحمة والمغفرة يعني درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين العارفين المتقين من أهل الجنة النعيم من أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين. أمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال, dari sahabat Nabi yang bernama Abi Qatadah
radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu ayyunajjiyallahu min karbi yaumil qiyamati falyunabbis an mu'sirin aw yadha' anhu, rawahu Muslimun. Man sarrahu, barang siapa sarrahu, menggembirakan dia atau menyenangkan dia, barang siapa ingin gembira. Nah, tenang, nyaman dipaham terjemahan. Man sarrahu, barang siapa ingin gembira, gembiranya ayyunajjiyallahu, Allah menyelamatkan dia, min karbin, daripada duka cita, yaumil qiyamati, pada hari kiamat. Falyunabbis, maka senangkanlah, mudahkanlah, an mu'sirin, orang yang susah, atau yadha', lepaskanlah, gugurkanlah ia anhu, dari kesusahan itu. Maksudnya, man sarrahu, siapa yang ingin menggembirakan dirinya, atau siapa yang kegembiraan, kesenangan dirinya, ayyunajjiyahullah, supaya menyelamatkan dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala, min karbi yaumil qiyamati, dari duka cita hari kiamat. Siapa yang terdanak lah, rata-rata seluruh umat Islam atau orang yang beriman ingin selamat daripada duka cita, kesusahan di hari kiamat. Apa memang di hari kiamat itu susah? Oh, banyak benar. Ada yang disebut dengan kurabul yaumal qiyamah, duka cita di hari kiamat. Duka citanya itu sebenarnya di mana-mana, Pak. Kalau dipikir-pikir normal lah, sama aja di dunia. Hidup itu min plus, benar. Kadang ngali-ngali, hidup itu min plus. Ada kurangnya, ada lebihnya. Hidup itu ada nyaman, ada sakit. Kadang mau nyaman seberataan itu kadang mau. Sakit seberataan itu kadang mau juga. Itu dulu. Tunang di dunia nih, namun di akhirat bang, di akhirat pastinya tetap berlaku apa nang dijelaskan dalam Quran, dalam hadis. Ada ngarannya wa'du, ada al-wa'id. Pahamlah? Bila di Quran tuh kalimatnya al-wa'du, itu janji nikmat, nyaman. Bila al-wa'id, itu janji siksa. Itu dipahami ya, dicatat, pahamlah. Al-wa'du, janji nikmat, nyaman. Al-wa'id, itu janji siksa.
karena kada dijelaskan gina maneh di kitab nahu paham lah kada disorop kada jua itu takrir paham lah itu takrir. Jadi takrir itu dicatat lain ada di bab maf'ul bih kada ada benar ada bab maf'ul bih itu takrir dari guru karena kita ada pertemuan di sini penjelasannya. Bila di Quran gak di hadis ada al-wa'du tuh, tapi nang janji dari Allah. Bila al-wa'du itu janji Allah nang baik berupa nikmat surga. Ada al-wa'id pakai ya itu janji Allah berupa siksa atau kesusahan. Itu berlaku di akhirat. Nang nyaman, nang sakit tuh ada. Nah lalu banyaklah yang disebut dengan kurabil yaumil qiyamah, duka cita di kehidupan hari kiamat. Mulai awal sudah ada duka citanya, sukanya ada juga karena sama ada suka ada duka. Mulai apabila mulai bangkit dari kubur, jakanya kita nih mulai lahir benar sama aja. Orang manusia akan dibangkit dari kubur. Di mana dibangkit? Di mana inya dikubur. Alhamdulillah. Di mana seseorang dikubur, disitulah dibangkit. Bersama siapa dia dibangkit, bersama siapa dia dikubur. Kita. Nah itu benar berkaitan dengan masalah kubur itu ada kitab bagus karangan Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti, ngaran kitabnya Syarhus Sudur fi ahwalil yaumil qiyamati wal kubur. Kitabnya kandel gini nah, Syarhus Sudur. Karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah di situ kena ada keterangan seseorang akan dibangkit di mana inya dikubur. Seseorang akan dibangkit bersama siapa? Ya inya bersama siapa dikubur. Bila ikam dina dikubur dimandingin, maka ikam akan dibangkit dimandingin. Bila ikam berkubur dimandingin seorangan, maka dibangkit seorangan. Bila berkubur bersama anak bini, maka dibangkitlah bersama anak bini. Oleh karena inilah orang-orang yang mengerti lalu hendak berkubur lawan pemburuan. Kenapa? Supaya dibangkit bersama peguruan. Oleh karena inilah orang hendak berkubur lawan laki, lawan anak, lawan keluarga, lalu diolahlah ngarannya alqah, kubur keluarga. Supaya apa? Supaya dibangkit bersama keluarga. Apabila nang laki dikubur di Mandingin, nang bini dikubur di Jakarta, maka dibangkit pun berbeda. Nang laki di Mandingin, nang bini di Jakarta. Bertemuan kah? Wallahu a'lam. Itu dulu, nang jelas kayak itu dulu terpisah sudah. Anta benar orang bahari itu rata-rata nang mana itu tuh kawa dapat izin benar hendak berkubur di higa guru itu banyak itu tuh supaya apa? Supaya dibangkit bersama mereka. Rasulullah berkubur asal seorangan benar seorangan. Tapi karena tanah itu tanah Aisyah,
diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, meninggal Abu Bakar Siddiq, dikuburlah Abu Bakar Siddiq di sana. Mungkin pesan Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukan keluarga, kadada hak dari tanah itu hendak berkubur di sana karena hendak berkubur bersama Rasulullah, cuma minta izin dulu. Nang lewat sudah dikisahkan anak Umar bin Khattab yang bernama Abdullah bin Umar diutus saat Umar bin Khattab sakit keras. Diutuslah anak mendatangi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha minta izin, kawakah abah bakubur di sini. Berangkatlah Abdullah bin Umar, alhamdulillah dapat. Seandainya ujar Umar bin Khattab radhiyallahu an, Aisyah tidak mengizinkan ditanam atau aku dikuburkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku kada peduli lagi. Silahkan kubur di manakah lagi, di maqabiril muslimin gak di mana, kata saja. Cuman ini dulu. Nah, tapi alhamdulillah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengizinkan, maka dikuburlah Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di sana. Nah, sementara Aisyah radhiyallahu anha kada di situ mana berkubur. Hantar. Justru Sidin mungkin karena kondisi tanahnya mana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an Sidin berkubur di Baqi. Tapi kada jauh juga benar. Antara kubur Rasulullah lawan Baqi itu kuburan umum. Yang dikubur Baqi ini, di pekuburan Baqi ini berkubur seluruh istri Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, termasuk ibunda Sayyiduna Ali karramallahu wajah, lebih daripada 300 orang. Lebih banyak sahabat Nabi berkubur di Baqi sana. Ada kitabnya benar, hendak tahu tuh kan bisa Baqi ini tuh cari kitab kandalnya neng kini. Nah, judulnya Baqiul Gharqad. Jangan kedua kitab, ada kitabnya judulnya Baqiul Gharqad. Karena Baqiul Gharqad itu Nabi menyambat Baqiul Gharqad, berduri artinya. Pemakaman Baqi itu nih pohon-pohon asalnya hibak duri, pepohonan berduri. Jadi kada apa-apa kada jauh makam Rasulullah lawan Baqi. Di Baqi ini berkuburnya Imam Malik, di Baqi ini berkuburnya Ali Zainal Abidin, di Baqi ini berkuburnya siapa? Imam atau Syekh Saman Al-Madani, nang dikenal dengan Wali Saman. Di situ tuh berkubur tuh. Nah, biasa bener bila orang ke Madinah sesudah ke masjid ziarah ke Baqi. Cumanya itu bener Hawaya ini kesulitan. Kesulitan apa? Kesulitan mengetahui ini kubur siapa, kada tahu lagi. Oh, kenapa? Karena sudah diratakan oleh Wahabi. Untuk kejamnya kejam. Dede lagi hendak tahu tuh di mana kubur Aisyah radhiyallahu anha, tahu lagi. Kecuali betakun bujur lawan nang tahu. Mendahulu bahari benar di zamannya
zaman sebelum apa? Ya sebelum penguasanya Ibnu Saud, sebelum ulamanya Ibnu Saud benar bekawan lawan Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu Ibnu Saud ini Muhammad bin Saud jadi raja, lakal muluk walanaddin. Ja ika ngurus kerajaan, aku ngurus agama. Imbe itu benar. Anak raja Muhammad bin Saud ini dikawinakan ulang lawan anak Muhammad bin Abdul Wahab. Kaina biar kamu paham, bila tuan atau ulamanya tuh di hujungnya, ini kan ada An-Najdi, nah turunannya ini kan ada An-Najdi lagi mana, ini bergelar Alu Syekh. Kalau kena Muhammad Salman, Syekh Muhammad Salman Alu Syekh, nah itu keturunan Muhammad bin Abdul Wahab tuh. Dikira Wahabi ada tahu kami lah, orang mana kada kawai kita hendak tahu tuh harus mengkaji dulu empunnya kitabnya dikaji supaya nang salah jangan habar mang salah nih nampaknya kitabnya ada. Nah sebelumnya itu kekuasaan di tangannya Syarif Husin. Di zaman itu ada kubah masih, ini kubahnya Fadl, ini kubahnya siapa? Ali Zainal Abidin, ini kubahnya Sayyiduna Al-Hasan, ini kubahnya Sayyidina Al-Husin, dibaki juga. Jadi orang dulu nyaman berziarah, ini kubahnya ada. Oh iya ini benar dipapas, kamu pakai apa itu X-faktor tuh kan tuh, diratakannya kubur ayo kada miris lah. Hurmatul mayyit ka hurmatihi fi hayatihi. Mana mereka dengan hadis ini? Hurmatul mayyit, kehormatan mayyit itu kahormatihi fi hayatihi, seperti kehormatan dia di waktu hidup, sebagaimana inya di waktu hidup dihormati, sesudah mati pun tetap dihormati. Bukan menuhankan. Siapa yang menuhankan lawan kubur? Siapa yang menuhankan? Tuduhannya aja benar, selalu menuduh jilik. Nah lalu kedakawa lagi jika mau minandui nih, ini kubur siapa, ada pinandu lagi benar. Batu warna, batu bandak, batu besusun ya, kan gitu. Habis deh kamu di kawasan itu, nang tinggal kubur Rasulullah aja lagi. Itu gen hendak dibongkarnya, paham? Cuma kata kawa bener sampai mungkin sampai sekarang masih memikirkan aja tuh sako. Nang kayak panen ini dibongkar, kenapa? Dipadahkannya syirik haram. Coba kembali berziarah ke makam Rasulullah tuh kadangnya cara di sini bang benar. Ini sabak tuh banyak teralisnya nih sabak. Kubur Rasulullah di luar, orang ziarah tuh sambil lalu aja, itu ada lubang benar. Bahkan orang hendak menjinguk tuh jika membadahkannya syirik haram. Jadi orang berziarah itu sambil berjalan aja, assalamualaikum ya Rasulullah, sambil berjalan. Kemudian Abu Bakar Siddiq, assalamualaikum ya Khalifata Rasulillah, ini berjalan sedikit benar. Khalifah Umar bin Khattab, assalamualaikum ya Khalifata Sani, kemudian ini keluar lagi. Dan berjalan berziarah itu sambil laluannya. Kecuali bisa benar. Aku alhamdulillah benar kada sambil lalu bang. Aku kok akal ada aja akal juga. Babi bari Tuhan aja akal gampang aja. Kita tuh nih menjinguk kamu nang lubang ini menjinguk aja ke dalam ada kamu ada. Ini bersisir sini berjaga sudah nang anunya ini
Surutannya ini harinya tentara. Kamu jaga di tentara itu mana? Nang jangan sampai melihat lubang aja, kuburnya jauh di dalam kubur Rasulullah. Ayo. Apalagi mencium mana? Bahkan banyak ada aja nah mencium dindingnya itu nah, dinding itu dicium. Bahagiannya ikam syirik ya. Ayo. Lalu kita nih benar kalau hendak berkumpul lawan anak bini karena hendak dibangkit di hari kiamat tuh lawan anak bini tuh kumpulan sekeluargaan dia nang ngolah alkah tuh nih ngolah alkah kubur keluarga bangkit. Nah dibangkit nih lain benar ada nang betilanjang ada dibangkit nih nang kayak uton kayak jinit benar kayak orang minum jinit nah mau teler. Tuh ada nang kayak orang gila anjuk ikam itu gambaran itu sudah dibangkit ada kalau sudah nih yaumu yub'asun nih yaumu yub'asun atau yaumul ba'si hari berbangkit imbah dibangkit itu apa biasanya imbah dibangkit itu keluaran benar hidup nih itu dikumpul benar dihandar ngarannya yaumul mahsyar hari penghalauan. Nah dihandar ini gak nyaman lah manusia sasak ada nang betingkaung ada nang macam-macam nang di sini kena hadis Nabi yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba dihalau seseorang bersama orang nang dia cintai dipilah kena tuh bener no dipilah masuklah sop rombongannya para nabi para anbiya kalau mereka benar-benar mencintai para nabi dan para anbiya toh kalau lakinya laki bini benar bisa terpisah anak lawan kuitan bisa terpisah bujur dibangkit sama-sama tapi kena dipilah dihalau nih kawah jujur beri syafaat belum lagi ini hanya hendak dihalau ini kan ngunyuk mana asal kamu kada baju kada kena datangan manusia lawan Nabi Adam minta syafaat minta bantuan no seberataan ini kam nang umat mulai bahari no sarurutan datang lawan Nabi Adam minta apa minta syafaat ujar Nabi Adam kada kawa aku pun membutuhkan tuh datangin Nabi Ibrahim ujar Nabi Ibrahim aku pun kada kawa membantu datangin Nabi Nuh kada kawa membantu datangin Nabi Musa kada kawa membantu juga datangin Nabi Isa kada kawa membantu juga terakhir datangi Rasulullah ujar Rasulullah aku sujud lawan Allah sujudlah Rasulullah Allah berfirman ya Muhammad irfa ra'saka isfa tushfa Muhammad angkat kepala ikam minta ikam syafaat nampak diberi hanya Rasulullah boleh beri syafaat seberataan ikam ni seberataan disinilah yang disebut maqamam mahmudah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilata wasyarafa wal fadilata wal maqamal mahmudah yahmaduhul awwaluna wal akhirun tadi nih paham tuh ya paham
yahmaduhul awwaluna wal akhirun. Itu maqam mahmudah, bukan umat aja nang memuji, tapi umat nang bahari mulai awal umat sampai akhir umat yahmaduhu, memuji lawan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Napa ini membantu benai memberi syafaat. Nah, ya nang babaju tu kan, babaju ambeh betul lanjang, babajuan syafaatnya ini. Hanyar dihalau ke maukib. Nah, dihalau ni macam-macam dah. Ada nang tajajak, ada nang ini, waduh, huru hara ngarannya. Adapun orang nang bersama para nabi, para rasul, para aulia, para solihin, para syuhada, Muhammad mereka berkendaraan. Nah, orang berjalannya bermobil boleh. Nah, nampak nyaman kalau bermobil lah, bermobil mun di dunia, mun di akhirat wallahu a'lam. Cuma Allah mengatakan yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wibda. Yauma nahsyurul muttaqina yaumal qiyamah. Apa kurang lebih gitulah benar. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani yaumal qiyamati wibda. Wibda itu berkendaraan. Di hari kiamat orang nang takwa kami halau berkendaraan. Napa kendaraannya? Wallahu a'lam dulu, apa Toyota, apa unta. Cuma benar di dalam hadis Nabi yang ada nih, hadis Nabi itu ujar Rabbi azimu dhahayakum fa innaha matayakum yaumal qiyamah. Azimu dhahayakum fa innaha matayakum ala sirat. Muliakan, besarkan korbanmu, karena korbanmu itu akan jadi tungganganmu di hari kiamat. Berarti kan nunggang sapi lah. Hah? Kan gitu logika gitu. Nijer sapi ini pajang tunggangan, iya garang sapi. Bila orang berkorban onta, berarti onta lah kendaraannya. Itulah. Bila orang berkorban sapi, seekor sapi 7 pulang tunggang ber-7 lah. Bila orang berkorban biri-biri, berartinya bertunggang biri-biri kena lih. Bah, sumbalit biri-biri ditunggang. Akhirnya pejar Nabi matayakum ala sirat. Nabi kada memadahkan ini nang sapi ini kada korbanmu muliakan Allah karena akan jadi kendaraanmu di hari kiamat, sebagai balasan. Kendaraannya napa? Itu urusan Allah benar. Lah kini kemdakuni orang korban sapi jadi kendaraan, jik berarti sapi kena lah aku nunggang di akhirat. Haraga wat aku menunggang sapi. Dah lah, jangan salah paham lah. Oh, kendaraannya terserah Allah. Bermobil urusan Allah Ta'ala. Masa di akhirat kada ada mobil? Hah? Apa juga kamu bayangkan? Apa di akhirat kena kembali ke hidup zaman bahari liban? Berkendaraan, Nabi memadahkan berkendaraan. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani yaumal qiyamati wifda. Allah memadahkan berkendaraan aja. Kadada bahasa orang ini benar. Kadada spesifik memadahkan kendaraannya ini kadada.
Paham? Itu kan umum kalimatnya tuh. Mana widda itu nakirah umum ngarannya. Apa kendaraannya? Mobil lah, boleh jadi. Boleh jadi. Kada aja kalau mungkin unta ya boblik jawan bahari aja lah. Ini kalau berarti kehidupan akhirat ini pada di dunia jika paham lah. Nih paham. Aku takon dulu cik. Aji kamu pakai akal aja dulu. Pakai akal dulu. Nampak. Man bana masjidan banallahu subhanahu wa ta'ala baitan fil jannah. Hadis Nabi. Siapa wayahini membangun masjid, akan dibangun Tuhan rumah. Menikam di jika wayahini membangun masjid 1000 buah, berarti diulahkan juga 1000 rumah. Aku bertakon dulu, bahan bangunannya apa sih? Lohes saja, bila bangunan itu ada alat bangunannya, bahan bangunan itu ada. Bahan bangunannya apa ya? Pakai semen juga. Iya kalau itu terserah aja, cuma lu akal kita berpikir bila bangunan tuh pasti ada bahan bangunan, alat membangun, orang nang membangun tuh pasti ada. Nang membangun siapa? Malaikat. Bahan bangunannya apa? Bisa aja batu direkatakan, lalu makanya batuan bisa aja. Bisalah pakai semen, bisa aja juga. Kenapa? Karena dijelaskan secara jelas bangunan aja, cuma bahan bangunannya nampak pada tahu. Pastinya benar, kada mungkin pada di dunia. Alah, kalau di dunia ini batunya batu kali, kada mungkin di akhirat batu kali. Harat pada batu kali. Alah. Mengkendaraannya benar biri-biri haram. Coba kirakan lihat. Nah orang banyak berkendaraan biri-biri. Nah itu biri-biri. Kada kawai aku pang di dunia berkorban biri-biri. Kada mau layana lallaha luhumuha wala dima'uha wala kiyanaluhu taqwa minkum. Kada jadi kada sampai kepada Allah tuh daging apa kada nang biri-biri ini kada. Nang sampai lawan Allah Ta'ala itu takwa minkum. Takwa itu ikhlasu minkum. Keikhlasanmu ini jadi kendaraan. Nang dikorban biri-biri, balasannya bukan biri-biri. Kayak apa yuk kendaraannya? Ya sudahlah, itu terserah Allah Ta'ala. Mun dalam keyakinan jika kada mungkin pada di dunia bisa dah. Masa Allah Ta'ala menyediakan kendaraan lawan para nabi. Nabi bawa tayu kali ayolah, sudah nih bagian daripada rahasia kehidupan akhirat. Cuma jangan sampai mereka memahami dina kayak itu, ini takuni orang bingung, kamu bujur ya. Nah dihalau berkendaraan nyamannya kemana? Maukib. Di Maukib huru hara pulang. Kadang nyamanan kamu. Jangan manusia miliaran bener, manusia jutaan tuh 10 juta berkumpul bener di stadion panas kamu. Tasipak terjejak nak bakamih kayak apa? Coba kamu nak bira kayak apa? Gelumunan ini itu ahwal ngarannya, itu masuk kurap
duka cita di akhirat. Banyak kayak lagi putur prosesnya. Nah kita hendak selamat, ya kan? Kita hendak selamat. Siapa nang kegembiraannya, kesukaannya, keinginannya Allah menyelamatkan dirinya dari duka cita di hari kiamat, fal yunabbis, maka hendaklah senangkan, mudahkan an muksirin, orang nang susah. Yuk, orang nang kesusahan di dunia nih, bantu dimudahkan. Apa kesusahannya? Macam-macam mana? Paham Pak? Kesusahan tuh mulai susah pikiran, susah perasaan, susah diri, susah makanan, susah tempat tinggal, susah kehidupan, banyak ngaran kesusahan tuh. Nih senang akan, lapang akan, gemudahkan orang nang kesusahan. Kesusahan apa? Kesusahan kami mencari makanan. Kenapa? Karena banjir. Ayo bantu. Bantu. Tahun ini jadi kawan ada laporan tadi mana? Tapi sampai sekarang nah, kada tahu lagi. Ini ada laporan tadi, ada WA dari PK Kalajisnu, dari Lajisnu Tanah Bumbu akan memberikan bantuan ke Barabai. Nah, pada kesini ke tempat sini Bang, tapi kita tahu pasti ini jam berapa. Cuma pada kami sudah di kandangan bantuan pulang nih. Nah, bagi pulang iya pulang semangat banser. Ingat kalau teti harap ya kalau kan teti harap silahkan aja, tapi ada aturannya. Nang mana jam belajarlah, nang mana majarlah dulu, jangan kisah majar setumet bu hilang. Jalan berataan ini jalan diatur besip kamu bener kah? Enak lah. Nah, parak kena, anda dibuka kena. Nah, ini buka kena. Apa harinya diklatsar kah? Jika hari ini diklatsar, ada tahu ya kena. Bentuk nih yunapis an muksirin, mudahkan, senangkan orang nang kesusahan, orang nang kesulitan. Ini susah dapat makanan, ayo bantu. Ini kawan, oh ada aku jar, aku main, aku susahan banget apa jar, kesakitan gigi, bantu. Mau ada kebisaan bantu, sama aja menyenangkan kawan sakit gigi, bener sakit aku susahan kamu jar, bantu. Apa ada kebisaan aku bisa ya jar, dilajari kai menawar sakit gigi, Pak, bantu. Itu hanya membantu kawan dalam kesusahan, bantu kawan kesulitan gigi kah? Lawan bantu bila nunjukin kesulitan apa aja kenal banget kadang-kadang bantu bila kesulitan itu Oke bila tetap. Nah ini masuk banai bagian dari kemanusiaan ngarannya. Bantulah orang yang susah. Kawa membantu lawan tenaga, ayo bantu lawan tenaga. Kawa menghilangkan membantu lawan pikiran. Kawa membantu lawan makanan atau bahan-bahan sembako lainnya, bantu lawan itu. Yang penting mudahkan, senangkan orang yang mendapat kesusahan. Nah di sini benar
duduknya bahasanya benar, kita harus sugih. Nak sugih lah, wah lacu ya Allah. Beritaan orang tak sugih, cuma macam-macam. Nih sugihnya ini nah palionapis an muksirin, orang tahu hutang bayar ya kan. Kamu duit nah, banyak duit datang pondok, pondokan siapa nang ada hutang di kios, pada aja. Oh berabut congol, ulun 10.000 datang sih kong, ulun 50.000. Nah bayari mau teh bayari akan. Nah pengarannya membantu kesusahan pondokan, kada gampangan kemalih bayari ini itu. Rasulullah gitu benar. Rasulullah berduit, kamu jangan dikira miskin. Rasulullah tuh suah sugih sidin dapat harta ganimah bagiannya banyak. Tapi saat Rasulullah banyak harta, saat Rasulullah sugih, Nabi pengumuman, siapa nang kesulitan ayo kepada, ayo siapa nang ada hutang ayo kepada, bayarin Nabi. Ulunnya Rasulullah ada hutang lian aja Nabi bayari. Kamu ada hutang bayari, habis benar. Akon sugih itulah gitu kalau nah gitu neneknya nih palionafis an muksirin. Bantu lawan harta jadi nyaman banget orang sugih nih bener anunya nih dapat nang hagen kiamat nih nyaman banget bantu orang susah bantu, orang nang ada hutang bayar ya kan, nih orang kada kawa bayar rumah sakit bayar ya kan, nih orang ini itu muksirin kada, muksirin. Pondokan nang kada kawa sekolah lagi habis ongkosi. Nah ini gunanya orang sugih. An muksirin hidupnya benar pasti nyaman, pasti mudah sampai ke akhirat karena gawiannya yunafis an muksirin. Ini kada benar orang susah dibikin susah ya Allah. Purunnya pang, ya Allah purunnya pang. Orang sudah sakit tadadar dikulung pulang hanya kalau tulang rabah disipak pulang ya Allah kesiannya. Siapa ini nah tukang-tukang berjual-jualan nih orang sudah kesusahan mencari makanan, seorang barang stok ada aja, jangan dilarangi ini nampak Ara menjual mie nang rajin 2,5 5.000 benar. Orang kesusahan. Ada orang paliyunafis an muksirin, mudahkan orang kesusahan, bantu orang kesusahan. Kada ngarannya nih benar ngarannya mencari kesempatan dalam kesempitan. Kalau nyerami benar tuang warung tuh ada nang babar alhamdulillah beraja pokoknya bininya banjir warung ulun rame menjurang jangan dilarangi lah hingga aja cuma supaya ulun beriakan ulun lihat juga orangnya iya gitu orang nggak tahu masak pun paksa ke warung takut nih tuang warung bininya banjir payu tuh warung tuh nang sembako rame tuh gitu kenapa iya itu tadi. Cuma jangan diolah susah. Hutang kada kau bayar, au yadhu anhu atau bebasakan aja dari orang kesulitan, orang kada kau bayar siwa jika ayo ya sudah. Bujur kada kau kah? Bujur. Pondokan kesian jika pondokan kesian kita di sini kan kada nyewa coba kamu orang sekolah kena Darussalam mondok nyewa tuh jika nyewa 500
sebulan kan mana siapa ada ukurannya paling 4 kali 4 500 sebulan mana isi orang bertiga atau orang berempat 100.000 kalau kuitan ngirimnya aja cuma ditutuinya terus beruku harap pada kuitan rukunya ya Allah akhirnya apa ada kau bayar siwa tagih lan kuitan ujar kuitan sudah kalau ngaliman kalau sudah diunjuk siwa anu sewa pondokan akhirnya apa berbandai lo nampun rumah ulun panang mana ini ada aja berpanang lah kata kau bayar dulu nah berapa sini kamu anda pang 5 bulan kada bayar deh aku tuh jalan sidin kada ada jonang diharap-harap nih pang jual cuma ayuhan lah ayuh aku ikam demi pundukan orangnya bagus pundukannya bagus saja aisin separuh barang bayar alhamdulillah kan separuh jadi kayak bayar kena berikutnya iya pulang tak benar kia oleh panang ada ngalih panangnya bagus benar panang ikam sih numpuk pulang nih minta maaf ulun napa garang ulun memang keadaan sulit nampak kini aja lah ikam udah usah menyewa lagi dosa nyewa aja ikam gana ini sulawasan kawannya anakku oh deh oh jadi kawannya anakku aja kamu udah nyewa lagi sampai ke Muhammad akun nggak ada kah tegam itu harinya kesulitan membawa nikmat iya mana ada ke itu au yadha' anhu atau sudah melepaskan ia membebaskan ia anhu dari orang yang susah tadi ya sudah hutang dibebasakan ini dibebasakan supaya orang jangan sulit rawahu muslimun hadis meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim habis kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab